تو آپ یہ یاد رکھیں کہ تالیوں کے ساتھ تیر بھی آتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں, لیکن یہاں تالیوں کے ساتھ تیر ضرور آتے ہیں. جو آپ کے لیے تالیاں مار رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو تیروں کا نشانہ بھی بناتے ہیں. آپ کی کچھ نہ کچھ تو یہ ان سے ماورا ہو کر کام کرنا چاہیے. کوئی تعریف و تنقید یہ دونوں چیزیں حصہ ہیں. ڈاکٹر یاسین صاحب اگر کبھی بھی آن ریکارڈ آئیں, آپ موجود ہیں طریق البیک کے ابھی حافظ سعد حسین رضوی صاحب, جانشین ہیں امیر المجاہدین حافظ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے. آپ صاحب بہت شکریہ پہلے تو ٹائم دینے کے لیے. پہلی بات ایک مکمل جیسچر, ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ چلیں گے. ایک خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد کے بغیر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سروائیو نہیں کر سکتی. تحریک لبیک کے ساتھ ماضی میں بھی کراچی کی سیٹ جیتی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں فیکٹس گراؤنڈ ریئلٹی کی سیٹ تحریک لبیک کی تھی, آن دا کیمرہ ہم کہہ رہے ہیں, لیکن سیٹ نہیں دی گئی. اس کے علاوہ کئی حلقوں میں مضبوط پوزیشن ہے لیکن دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. سوشل میڈیا بین ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اس طریقے سے کوریج نہیں ہے. مین اسٹریم میڈیا کی بات کی جائے تو جو دوسری جماعتوں کو عکاصل ہے طریق لبیک کو نہیں ہے. تو آپ پر جو اسٹیبلشمنٹ کا لیبل ہے اس کے باوجود بھی پابندیاں بھی ایک طرف ہیں, ایک طرف لیبل بھی لگایا جاتا ہے, اس کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پہلی بات ہے اسی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ لیبل کس کی طرف سے ہے, پہلے تو یہ کہیں. وہ کیا کہتے ہیں, بختم کے آگے گفتم کیا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ جن ہے جو کسی سے قابو نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. یہ جن کوئی پاکستان دشمن جن نہیں ہے, یہ کوئی پاکستان ریاست دشمن جن نہیں ہے, یہ محب وطن پاکستانیوں کا ایک جماعت ہے, اور جس کی تعداد الحمدللہ دن بدن اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا لیبل کس پر نہیں ہے؟ اگر ہم پر ہے تو لگانے والوں سے یہ پوچھا جائے گا کس بنیاد پر. اسٹیبلشمنٹ کا لیبل ہم پر ہے اور زیر اعتاب بھی ہم ہیں, یعنی مین اسٹریم میڈیا میں ہمارے لیے جگہ نہیں دی جاتی. کیوں جی؟ کہ یہ جناب اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں, اور ان سب کو جگہ ہے جن کی زبان میں ان جیسے الفاظ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب آگے چلتے ہیں. دوسرا سوال حافظ صاحب, تمام اسلامی سیاسی جماعتوں کی اگر بات کی جائے, اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بدتمیز ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہم کہہ سکتے ہیں, یہ مسلم لیگ کے ہیں. لیکن اسلامی سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, طریق البیک رول ماڈل ہونی چاہیے تمام پاکستانی سیاست کے لیے. جماعت اسلامی نے ایک تربیتی کنونشن بنا رکھا ہے جس میں باقاعدہ ورکرز کی تربیت کی جاتی ہے, انہیں تنقید برداشت کرنے کا, انہیں سیاسی ٹاک کا, کیونکہ سیاست میں اگر کہیں بھی بحث کریں گے تو یہ لڑائی اور یہ بحث بازی یہ حصہ ہوتی ہے. طریق البیک کے کارکنان جو جذباتی ہیں وہ کسی بھی قسم کی تنقید برداشت نہیں کرتے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی اگر بات کی جائے یا پھر ویسے اوپن پلیٹ فارم ہو, تو وجہ کیا ہے کہ کارکن جو ہیں ان کی تربیت کی اندر فقدان ہے, یا مرکز کی جانب سے کوئی لا عمل ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ تنقید برداشت نہیں کرتے اور سخت سوالات کا فیس نہیں کر پاتے. تحریک لبیک پاکستان کی میں بات کروں گا, باقی اسلامی جماعتوں کے صدران ان کے جواب دہ ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے کارکن نے گولیاں بھی برداشت کی ہیں, شہادتیں بھی برداشت کی ہیں, شیل بھی برداشت کی ہیں, جیلیں بھی برداشت کی ہیں, ہر ظلم و جبر برداشت کی ہے. تو وہ بات کیوں نہیں برداشت کرتا؟ یہ تو بڑی مزے کا خیز بات ہے. یہ آپ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کچھ باؤنڈریز ہیں, اس سے باہر جا کر آپ بات کریں تو وہ شاید بات نہیں سنیں گے. لیکن اگر آپ ان سے سیاسی یا کوئی سماجی یا کوئی چیزی بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ قبول کریں گے کہ ہر طرح کی تنقید کی بات کریں گے. کچھ باؤنڈریز ہیں, وہ باؤنڈری آپ ان کے قائد کے بارے میں بات کریں گے تو آپ یہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی اور دنیا میں کسی کے بارے میں بھی بات کریں گے, وہ کتنی معذب قومیں ہوں جو اپنی قیادت کا دفاع نہیں کر سکتی, وہ آگے جا کر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. قیادت سے دفاع مراد ان کی برائیوں کا نہیں, ان کی نہیں, لیکن جائز باتوں کا. تو وہ آپ پی ٹی آئی والے کے سامنے بات کریں, عمران صاحب کی اور نواز شریف کی بات کریں. آج سارے معاملات کی بات کر لیتے ہیں. موجودہ سیاسی نظام میں کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے جو موجودہ سچویشن میں؟ نہیں, بالکل. کس نے آپ نے کہا؟ ہم ہر سیاسی ورکر کی حفاظت, اس کی اخلاقی و جناب معاشرتی جو اس کی حقوق ہے اس کی پامالی کو غلط سمجھتے ہیں. یعنی کہ آپ موجودہ سیاست میں آپ سائڈ لائن ہوتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی تحریک انصاف کے ساتھ کر رہا ہے, کوئی بھی ہے خیر, وہ کیا آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ جو اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہے وہ تیار ہو جائے, کل اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. یہ زبردست بات, یہ ایک بہت بڑا فیکٹیبل. دوسرا تھوڑا سا طریق البیک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آخر میں. تھوڑا سا کارکنان کی تو تھوڑی سی الگ سچویشن ہے. جو آپ کی رکن شورا ہے, شورا کے جو ارکان ہیں, ان کے اندر ان کو لے کر
तहरीक लब्बैक के अहम तरीन रहनुमा, मेरे पास उसके बाकायदा सबूत भी मौजूद हैं, उनके साथ बहुत इख्तलाफात हैं और बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए जाते हैं बाकायदा, और मुझे कई लीडरान ने अप्रोच किया कि आप ये बात पहुँचाएँ, तो क्या वजह है कि क्यों आपस में ये इख्तलाफात हैं, इनकी वजूहात क्या हैं? देखिए, हमारे इख्तलाफात तंजीमी तौर पर, तहरीकी तौर पर मौजूद हैं, लेकिन वो कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है जिनकी वजह से कोई बदतमीज़ी हो रही हो या जिनकी वजह से कोई मामलात गलत जानिब जा रही हो या किसी की हक तलफी हो रही हो। सियासी इख्तलाफात और जनाब तंजीमी इख्तलाफात मौजूद रहते हैं, किसी की पसंद और नापसंद में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उसमें कोई, मैं समझता हूँ कि ये तहरीकों का हुस्न होता है, जब तक वो अपनी हुदूद से बाहर ना जाए, तो हमारी चीज़ें हुदूद से बाहर नहीं जाती। डॉक्टर यासिन मलिक साहब को तहरीक की जानिब से इस्तीफ़ा देना पड़ गया, एक ऐसी आप समझते नहीं कि ऐसी शख्सियात की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ मुल्ला हज़रात तहरीक लब्बैक का हिस्सा बने या आप उन्हीं की सार में काम करें, एक दुनियादार जो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे बैरिस्टर उस्मान मांगट हैं, डॉक्टर यासिन मलिक किस बुनियाद पर दिया है, उनसे कभी पूछिएगा कि हमारी तरफ से उनको कुछ कहा गया? उन्हें अपनी तरफ से इस्तीफ़ा दिया था। दूसरी बात यह है, जब आप तालियों के दाद खां होते हैं ना, जब तालियां बज रही होती हैं आपके किसी भी किरदार पर, अच्छी बातों पर, तो आप ये याद रखें कि तालियों के साथ तीर भी आते हैं। ये आसान नहीं है, फूलों के साथ कांटे होते हैं, लेकिन यहाँ तालियों के साथ तीर जरूर आते हैं। जो आपके लिए तालियां मार रहे होते हैं वो आपको तीरों का निशाना भी बनाते हैं, आपकी कुछ ना कुछ तो ये इनसे मावरा होकर काम करना चाहिए कि कोई तारीफ और तनकीद, ये दोनों चीज़ें हिस्सा हैं। डॉक्टर यासीन साहब अगर कभी भी ऑन रिकॉर्ड आएँ या आप कभी भी मेरी भी मुलाकात होगी, मैं उनसे पूछ भी लूँगा, हमारी जानिब से उनको कुछ नहीं कहा गया। हाँ, उनसे कुछ गलत, कोई लफ्ज़, कोई ऊपर नीचे, तो उसके जवाब दे खुद है ना। देखें, एक बंदा आपकी तहसीन कर रहा है और जब वो आपकी तरबियत करे या आपके लिए कोई इस्लाह का पहलू निकाले, देखें एक है मुझसे गलती हुई है अंदर, तो मैं मामलात, और कोई मेरी तरबियत करने के लिए आए बाहर चौक में, तो ये बात ठीक है, नहीं होनी चाहिए, अखलाक के तौर पर नहीं होनी चाहिए। किसी से भी अल्फाज, स्लिप ऑफ टंग, कुछ नीचे ऊपर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि वो हमारी वजह से इस्तीफा, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक उनका इस्तीफा मेरे तक पहुँचा है। चले, डॉक्टर साहब की जानिब से ये बात की गई थी, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ भी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को लेकर, कि क्या आने वाले इलेक्शन में सियासी जमातें इत्तेहाद करती हैं, सियासत का उसने की टेबल टॉक की जाती है, तहरीक लब्बैक आने वाले इलेक्शन में गवर्नमेंट बनाने के लिए इत्तेहाद कर सकती है? हाँ, हर उससे इत्तेहाद करेगी तहरीक लब्बैक जो नामूस रिसालत के नज़रिए पर और तहरीक लब्बैक के नज़रिए से इत्तेफाक करेंगे। नामूस रिसालत के प्लेटफॉर्म पे कौन आप सही समझते हैं आपके साथ? अगर एक मैं तो हर एक को मुसलमान समझता हूँ। मैं जमात इस्लामी दावत दे तो आप इत्तेहाद करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमाए पाकिस्तान हो, नून हो, पीटीआई हो, काफ हो, जो भी हो, जो देखें, जो आकर ये कहें कि हमारा इस बात पर इत्तेफाक है नामूस रिसालत पर, जो स्टैंड तहरीक लब्बैक का है, हम उससे बिल्कुल एग्री करते हैं और उसकी ज़ेर ज़बर से हमारा इख्तिलाफ नहीं है। एक पॉइंट जिस पर आप इत्तेफाक चाहते हैं वो हुजूर की ज़ात है, नामूस रिसालत पर। नामूस रिसालत पर पीपल्स पार्टी से बढ़कर तो नहीं, जुल्फ़िकार भुट्टो ने एक कादियानी के खिलाफ कायदा एक कानून पास कर दिया। वो तो थे, अब तुम्हारे बताओ तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फतवा हो, ये तो बात नहीं करेंगे। ये किसी भी सियासी जमात से कोई भी क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा कोई हमारे इस मौक़िफ़ की तायद करे, हमारे साथ खड़ा हो, तो इत्तेहाद तो दूसरी बात है, हम उससे बगलगीर शीरो शक्कर होने के लिए एक तरफा मोहब्बत तो नहीं हो सकती, दोनों तरफ से शराइत में आपको माननी पड़ेंगी। बाकी सारी शर्तें शायद मान लें हम किसी की, लेकिन वो आकर ये नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और दीन के जो मामला, कोई ऑफर आई, बहुत सारे लोग आकर बैठकर बात करते हैं, लेकिन ज़बानी कलामी बात करते हैं। ये इंटरनेशनल प्रेशर है, तो फिर या तो इंटरनेशनल प्रेशर रख लें या फिर हमें किसी कोने में रख लें। वजह क्या इंटरनेशनल प्रेशर की? आप क्यों इंटरनेशनल मीडिया पर बैन है? लास्ट टाइम मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया तो मैंने तहरीक लब्बैक लफ्ज़ किया तो उसमें बीप लगा दी, बाकी सारा इंटरव्यू ऑन एयर गया, तो इंटरनेशनल मीडिया भी एक्सेप्ट नहीं करता। वजह क्या? रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर खुदा का नाम लेता है ज़माने। चलें, तहरीक लब्बैक के कायद हाफिज़ सादिक रिजवी साहब, बड़ी खुशगवार से मुलाकात रही। बहुत शुक्रिया आप साहब का, आपने कीमती वक्त दिया। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं आप। हाँ जी, हर एक से बात करने के लिए तैयार है, हर एक से बात कर भी रहे हैं, कोई आते भी हैं। हम जब अपनी शराइत रखते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और मुझे इस बात की हैरानगी होती है कि पाकिस्तान में सियासत करने वाली पाकिस्तानी जमातें, प्रो पाकिस्तानी, वो जब कहती हैं कि हमें इंटरनेशनल कबूल नहीं किया जाएगा, तो फिर आप किसके लिए यहाँ कर रहे हैं? या कौम के लिए खड़े हैं, तो कौम तो नामुज़ सारे। एक मुझे ऑन द पॉइंट बता दीजिएगा, क्या एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में किरदार होना चाहिए पॉलिटिक्स में? हम तो ये कहते हैं कि उनका किरदार जो उनकी हुदूद है उनके अंदर होना चाहिए, उनकी हुदूद में पॉलिटिक्स नहीं आती। चलें, बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया आप साहब ने।